हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। बेटा जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे साडा +2 ਦਾ दूसरा चैप्टर जिहदा नाम है सैक्शुअल रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सैक्शुअल रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ये है भी इहदे अंदर असी जिहड़ा मोड ऑफ रीप्रोडक्शन है वो सैक्शुअल होएगा, मेल ते फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होएगी। तो दूसरा इहदे अंदर जिहड़ा रीप्रोडक्टिव पार्ट है वो की है, एक फ्लावर है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बट ए सैक्शुअल के अंदर जिद्दां कि तुसी प्रीवियस लैक्चरस के अंदर पढ़ के आए हो, ए सैक्शुअल के अंदर असी इदां दे कोई भी फॉर्मेशन गमीट्स की नहीं करवाने। मतलब साडे कोल कोई भी स्पर्म या ओवम की फॉर्मेशन नहीं हुंदी। असी सिंपली उहदे बॉडी पार्ट्स तो ही एक नवा ऑर्गेनिज्म जिहड़ा आ वो बना दिंदे आ। मतलब उहदे बॉडी पार्ट्स दे विच ही कुछ मोडिफिकेशनस आंदियां आ जिहदे नाल वो एक नवे ऑर्गेनिज्म च डिवेलप कर जांदा है। ए सैक्शुअल मोड दे असी अलग अलग तरह के अगे पार्ट्स पढ़े सीगे भी, बडिंग हुंदी आ, फीजन हुंदी आ, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सो बेसिकली दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। बट अज असी जिहड़ी गल करांगे वो हैगी है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। तुसी +1 के चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हो भी जिहड़ा तुहाडा प्लांट किंगडम है वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ग्रुप है जिसका नाम की है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिहड़ा ग्रुप है, देखो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर असी की करांगे, थैलोफाइटा का मतलब की है कि इहदी जिहड़ी बॉडी होएगी वो थैलिस वर्गी होएगी। मतलब उहदे अंदर असी पहचान नहीं पावांगे कि ये उहदी रूट है, ये उहदी स्टैम है, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਹੈ। ਥੈਲਿਸ ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਥੈਲੋਫਾਈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਿਓਫਾਈਟਾ। ਬ੍ਰਿਓਫਾਈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रियोफाइटा दे आर कोल्ड एज एम्फीबियंस। ब्रियोफाइटास नू ये गल नोट कर लियो, ब्रियोफाइटास नू एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इन्हां नू एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इस करके कहा जाता है क्योंकि इन्हां नू अपनी डेवलपमेंट दे वास्ते, सैक्शुअल एक्टिविटी दे वास्ते पानी की रिक्वायरमेंट होंदी है। सो दे नीड बोथ वाटर एंड दे कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड। इस करके इन्हां नू एम्फीबियंस बोलिया जाता है। उस तो बाद बेटा जी आए तुहाडे कोल किहड़े आए तुहाडे कोल टेरिडोफाइटास। टेरिडोफाइटास के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर तुहाडे कोल ओह वाले ऑर्गेनिजम्स आंदे, ओह वाले प्लांट्स आंदे सॉरी, जिन्हां दे अंदर सब तो पहला वैस्कुलर टिश्यूज़ डिवेलप होए। वैस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब की हुंदा है? वैस्कुलर टिश्यूज़ हुंदे आ जाइलम ते फ्लोएम। देखो, जेकर असीं एक गल करिए प्लांट बॉडी की, ये प्लांट की बॉडी है, ये उहदियां नीचे रूट्स है, ये उहदे उपर की है, उहदी दूसरी प्लांट बॉडी है। सो प्लांट जिहड़ा आ वो जमीन तो पानी लै रहा है, इत्थों स्टोमेटा की हैल्प दे नाल गैसिस लै रहा लाइक ऑक्सीजन। सो प्लांट जिहड़ा आ उन्होंने ऐदां दा कुछ मैकेनिज़म चाहिदा आ जिहदे नाल ओह की करे, उन पानी जिहड़ा आ उन्होंने उपर ट्रांसपोर्ट कर सके ते ऑक्सीजन नू भी पूरी बॉडी दे अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके जिद्दां कि ह्यूमनस दे अंदर है। सो उत्थे सानू कुछ ट्यूब्स की जरूरत पैंदी आ, कुछ सैलूलर टिश्यूज़ की जरूरत पैंदी आ, उन्हां नू जाइलम ते फ्लोएम बोलिया जांदा आ। जाइलम तुहाडा पानी दा ट्रांसपोर्ट करवांदा आ तां फ्लोएम जिहड़ा आ ओह तुहाडा मिनरल्स ते फूड दा ट्रांसपोर्ट करवांदा है। उस तो अगे असीं पढ़िया सीगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब हुंदा नेक्ड, स्पर्मा का मतलब हुंदा सीड। इन्हां दे विच इन्हां दी जिहड़ी सीड हुंदी आ, देखो कदी भी तुसी कोई भी फ्रूट खादा होगा तो तुसी उहदे अंदर देखिया होगा भी उहदे अंदर बीज हुंदे आ। हुण जेकर तां उन्हां बीज दे आले दुआले कोई भी फ्रूट होगा तो वह कवर्ड है, उन्होंने असीं कवर्ड कहांगे। बट जदों कोई भी सीड दे अराउंड कोई भी फ्रूट या कोई कवरिंग नहीं हैगी, वो कौन ने? वो हैगे ने जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नो का मतलब है बेटा जी नेक्ड एंड स्पर्मा का मतलब हुंदा आ सीड। उस तो बाद जिहड़ा साडा मेन है डैट इज़ एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਲਫ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਂਥਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਮਿਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਥਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਕਸ ਬਣਾਏ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਲੋਬਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਸੋ ਸਟੈਮਿਨ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਂਥਰਸ और filaments is called as the stamen ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਓਵਰੀ ਅਵਿਊਲ ਔਰ ਓਵਰੀ ਅਵਿਊਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਿਊਲ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟਿਗਮਾ ਦੈਨ ਯੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦੈਨ ਯੋਰ ਓਵਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੈਟਲਸ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੀਸ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਸੈਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਪਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਟਾਹਨੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੈਡੰਕਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਪੈਡੰਕਲ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਐਨੋਟਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੋਟਮੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਿਊਬ ਹੈ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪਲ ਉਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਹੈ 3 ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆਣ ਕੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਓਵਿਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਵਿਊਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਐਗ ਸੈਲਸ ਹੈ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਹੈ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਹੈ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ, ਓਵਰੀ। ਬੇਟਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਗਾ ਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ। ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਨੋਟਮੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਟੈਮਿਨ, ਸਟੈਮਿਨ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਸੈਪਲਸ, ਸੈਪਲਸ ਆਰ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਜਰਲੀ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲਾਵਰ ਬਲੱਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਰਡਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਪਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਟੈਮਿਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ। Now let's move towards the next part। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਪੈਡੰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟੀਓਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਗੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਡੰਕਲ ਦੇ ਲੇਟਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਡਸ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਡਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟੇਟ, ਬ੍ਰੈਕਟੀਏਟ। ठीक है, these regions are called as bracteate। ओके, तो जेकर फ्लावर ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਈ ਬ੍ਰੈਕਟੀਏਟ। ਇਹ NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸਟੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੈ, ਇਸ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ peduncle। Okay, this node is called as peduncle and the flower with pedicel or peduncle is called as pedicellate, and if the flower is without pedicel that is called as sessile। देखो ये तुहाडी peduncle है जिहदे नाल ਉਹ मेन ਦੇ ਨਾਲ अटैच है, ਇਹ तुहाडी pedicel है। pedicel की है, ਉਹਦੀਆਂ branches। ਜਿੰਨਾ flowers ਦੇ ਅੰਦਰ तुहाडी pedicel present ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ pedicellate ਕਹੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ pedicel present नहीं होगी उन्होंने तुसी sessile कहोगे। चलो नैक्सट कम्स टू कि कुछ फ्लावर्स के अंदर छोटे, फिर उही गल आ गई भी कुछ फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे जे लीफ वांगू स्ट्रक्चर होंदे आ, छोटे सानू उदा लगते आ भी वो लीफ वर्गे आ, साइज़ उन्हां दा बहुत ज़्यादा स्मॉल हुंदा आ, उन्होंने असीं ब्रैक्टियोल्स कहने आ। जदों फ्लावर के अंदर ब्रैक्टियोल्स होणगे उन्होंने असीं ब्रैक्टियोलेट कवांगे। जेकर फ्लावर के अंदर ब्रैक्टियोल्स नहीं हैगे फिर असीं उन्होंने की कवांगे, ई ब्रैक्टियोल। ओके, एंड ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਵੋਲਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਔਰ ਥੈਲਾਮਸ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾਮਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟੇਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਸੈਪਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਟਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਸਟੇਮਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰਪਲਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਮਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪਲ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ।
ओके जी। सो देखो हुण जेकर किसी भी प्लांट दे अंदर जिहड़ा स्टेमन पार्ट है, एक तो वध स्टेमन पे हुए आ, उस टर्म नूं तुसीं कहोगे एंड्रोशियम। फिर तुसीं कहो वो प्लांट दा की है, एंड्रोशियम है। एंड जदों प्लांट दे अंदर एक तो वध पैटल्स पे है, डैट विल बी कोल्ड एज कोरोला। एक तो वध पिस्टल्स पे है, गाइनोशियम। सैपल्स पे है, कैलिक्स कवांगे। देखो ये 4 टर्म्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नोट डाउन करनियां बहुत ज़रूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड कि तुहाडे कोल 4 टर्म्स ਕਿਹੜੀਆਂ ने, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। देखो जदों ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਮਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਬੋਲ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪਿਸਟਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਬੋਲ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਲਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ कैलिक्स है। ठीक है, जो फ्लावर दे अंदर ये सारे पोर्शनस है, सारे पोर्शनस मतलब जो एक फुल दे अंदर एंड्रोशियम भी पिया आ, गाइनोशियम भी पिया आ, कैलिक्स भी पिया आ, कोरोला भी पिया आ, वो एक कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। जिस फ्लावर दे अंदर ये सारे पोर्शनस नहीं होणगे या फिर एक दो पोर्शन नहीं होएगा वो इनकंप्लीट फ्लावर होएगा। ओके, हुण तुहानूं ये भी चीज़ समझनी चाहिए है भी फ्लावर साडे कोल 2 तरह के होंदे आ, यूनीसैक्सुअल एंड बाईसैक्सुअल। देखो यूनी का मतलब हुंदा एक, यूनी मीनस 1। सो यूनी दे अंदर की होएगा भी इहदे अंदर जा तां मेल पार्ट होगा ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆ, ਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਵੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ। यूनी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੀਨਸ ਸੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਮਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਅਰ ਸਰ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।